have practiced the two web pages that I have given you, form 1 and form 2. ये जो practicals है, एनो output you have achieved as a form in a browser. હવે ફોર્મનો આઉટપુટ નોટિસ એઝ અ પીડીએફ ફોર્મ. એ જે ફોર્મના આઉટપુટ હશે, to get that output you will create the web pages yourself. ये web page હવે તમારી જાતે બનાવવાના છે. During practical examination you are going to be given the output, and for that output you have to create the HTML web page yourself. HTML web page તમારે બનાવવાનું છે. એટલે HTML web page now you will create yourself at home. હું તમને આઉટપુટ મોકલીશ. Second thing, to remember, આગળ પણ મેં કહ્યું છે, to remember all these things, I have the shortcut keys, but I cannot give everything in online education. બધું નહીં આપી દઉં. જ્યારે આપણા ફિઝિકલ ક્લાસ સ્ટાર્ટ થશે, મેં મેસેજમાં પણ લખેલું હતું, when the physical class will be there, I will write you down all the shortcut keys. Very easy for you to remember after that. તમને એમ થાય કે આટલું બધું કેવી રીતે યાદ રાખવાનું? So many students ask a question, સર આખું પેજ યાદ રાખવાનું? Yes, but for that I have the shortcut keys. Go easily you can remember. એવું તમને ફિઝિકલ ક્લાસ સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે હું આપીશ. But I will send you some web pages for which you will create the web page yourself. એવું તમને મોકલી આપીશ. Second thing, we have learned how to create HTML forms. The main thing, to start the form we use which tag? Form tag. આપણે form tag થી form start કરીએ છીએ. હવે આ જે form tag છે ને, એના પણ attributes છે. It has attributes form tag, but we are not using those attributes. Attributes એટલે મેં તમને કહ્યું કે ભાઈ properties, ગુણધર્મો, લાક્ષણિકતાઓ. Most of the tags have their attributes. Form tag ના પણ attributes છે, but we have not used as our PC is not connected to the internet. આપણે ઇન્ટરનેટ પર એના પર કોઈ પ્રોસેસ નથી કરવાની, એટલે આપણે form tag ના attribute યુઝ નથી કરેલા. Otherwise form tag has some attributes. Now what attributes are there? That is our theoretical point, mainly for the MCQs. See what attributes are there. The form tag has mainly three attributes. First is the name attribute. Name attribute is for what? It is to give the form a name or identity. Form ને કંઈક નામ આપવું હોય, કંઈક ઓળખ આપવી હોય, at that time this name attribute is used in form tag. હવે તમને એમ થાય, why should form be given a name? Form ને શું કામ નામ આપવાનું? At present not needed. First chapter ની અંદર એની જરૂરત નથી. But in second chapter, when we are going to have JavaScript, a JavaScript ની અંદર we have to mention or we have to give the reference of the form. આપણે જે ફોર્મ બનાવીએ એનો સંદર્ભ આપવો પડે સ્ક્રિપ્ટિંગ ની અંદર, પ્રોગ્રામિંગ ની અંદર. And anything you can give the reference of. કોઈનો પણ રેફરન્સ સંદર્ભ ક્યારે અપાય? when it has the name or the identity. ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ બધા ઉભેલા હોય ને કોઈની જરૂર હોય ને આપણે એમ કહીએ ઓય ઓય ઓય, કેટલા બધા આવી હશે. બટ પર્ટિક્યુલર તમને કોઈનું નામ ખબર હોય ને નામથી યુ કેન કોલ, તો પછી એ જ પર્સન હી વિલ કમ, હી વિલ બી ફોકસ. એટલે જ્યારે ફોર્મનો રેફરન્સ આપવો હશે, એટ ધેટ ટાઈમ ફોર્મનું નામ બહુ કમ્પલસરી છે. ટુ ગીવ ધ નેમ or identity to the form, we have this name attribute. This is the first attribute of form tag. This name must be unique. અને આનું અનન્ય હોવું જોઈએ. કેમ એવું? તો હવે પછી જેટલા પણ એલિમેન્ટ્સ આપણે ફોર્મની અંદર બનાવીશું, ફોર્મના જે ઘટકો હોય ને, it is to be given a name. એને નામ આપવાનું છે તો આ સ્ક્રિપ્ટિંગમાં રેફરન્સ અપાય, otherwise we cannot give the reference of. But this name should not be repeated. આપણે ફોર્મનું જે નામ આપીએ ને, એ આખા વેબ પેજની અંદર કશે બીજે નામ રિપીટ થવું નહીં જોઈએ. So this name must be unique. Second attribute is the action attribute. Why action attribute? That we have to specify where the form details are to be sent. કેમ? તો તમને એમ થાય કે સપોઝ તમે યાહૂ પર કે ફેસબુક પર નવો એકાઉન્ટ બનાવો છો, યુ આર ક્રિએટિંગ અ ન્યૂ એકાઉન્ટ.
તમે ફોર્મની ડિટેલ્સ ફિલઅપ કરી દીધી, સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો છો, પછી તમને એમ થાય, યુ થિંક ઓફ when I click submit button where the details are sent, આ બધી ડિટેલ્સ ગઈ ક્યાં? તો તમે જે કંપનીનું સર્વર કમ્પ્યુટર ઓપન કરેલું છે અને જે કંપનીની વેબસાઇટ ઓપન કરેલી છે, ફોર્મ ઓપન કરેલું છે, એ કંપનીનું એક સર્વર કમ્પ્યુટર હોય અને એના સર્વર કમ્પ્યુટર પર all these details are sent to the company's server computer. આ બધી ડિટેલ્સને સેન્ડ કરવામાં આવે when you click submit button. Now when we are creating our own website and we are giving the form to the user, આપણે આપણું ફોર્મ યુઝરને આપીએ તો એની ડિટેલ્સ કલેક્ટ કરવાનું ક્યાં તે તો આપણે મેન્શન કરવું પડે, where to collect these details. So when user clicks the submit button, where to send the form data, it is mentioned in the action attribute. એ action attribute ની અંદર મેન્શન થાય and it takes a file name as a value. સર્વર કમ્પ્યુટર પર જે ફાઇલ હોય એ જેમાં બધી ડિટેલ્સ સેન્ડ થવાની હોય and it remains in a form of a database. આખો ડેટાબેઝ છે કારણ કે you are not only the one person who is submitting the form. આખા વર્લ્ડની અંદર કેટલા બધા યુઝર્સ ડિટેલ્સ સબમિટ કરતા હોય તો એક ફાઇલની અંદર કલેક્ટ થાય અને કોલમ વાઇઝ name, address, password as a database, all these details are stored. So it always takes a file name as a value. એની કિંમત તરીકે હંમેશા કોઈ ફાઇલનું નામ હશે જ્યાં બધી ડિટેલ્સ કલેક્ટ થવાની છે. This file is opened when the user clicks the submit button after filling up the data. આપણે પણ જ્યારે ડિટેલ્સ ફિલ અપ કરીને સબમિટ જેવું કરીશું એટલે સર્વર કમ્પ્યુટરની આ જે ફાઇલ હોય જે નેમ મેન્શન થયેલું છે, જે આખું એડ્રેસ હશે સર્વર કમ્પ્યુટર, એ ફાઇલ ઓપન થાય અને આપણી બધી ડિટેલ્સ એની અંદર સ્ટોર થઈ જશે. So second attribute is action. Third and very important attribute is method. Method for what? To send the details. Actually there are two ways. So how to send these details in the form of HTTP? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. All these details, it specifies the HTTP protocol method to be used while sending the data. Data જ્યારે send થશે ને ત્યારે which HTTP method to be used? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Protocol means what? Set of rules to be followed. કયા નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, that is protocol. આપણે જે બધું ડેટા ફિલ અપ કરીએ છીએ that is hypertext and it is to be transferred. એને મોકલવાનું છે. But by which method? કેવી રીતે મોકલવાનું છે? It is mentioned in the method attribute. MCQ માં ગડબડ નહીં કરતા. Where the details are to be sent, એ action attribute ની અંદર આવે. ક્યાં મોકલવાની છે તે action attribute. But how the details to be sent? details કેવી રીતે મોકલવાની છે એવું પૂછે, then this method attribute is there. And method attribute has two possible values. One is get and second is post. જ્યારે ડેટા સેન્ડ કરીએ how the details to be sent એને માટે બે મેથડ છે, એક get મેથડ છે અને બીજી post મેથડ છે. All the browsers of the world, દુનિયાના જેટલા પણ બ્રાઉઝર્સ છે, it takes default value get. એટલે get મેથડ યુઝ કરીને જ બધી ડિટેલ્સ સેન્ડ થાય છે. This is by default get. એટલે આપણે જ્યારે મેન્શન નહીં કરીએ મેથડ એટ્રીબ્યુટ, it takes get value as the method. Get method શું કરશે તો it appends the information at the end of the URL mentioned in the action attribute. Listen to me very carefully. Details કેવી રીતે સેન્ડ કરવાની છે એની માટે default method is get, but what it does, action attribute ની અંદર આપણે જે URL મેન્શન કરેલું છે, કયું URL? સર્વર કમ્પ્યુટરની જે ફાઇલ છે એનું આખું જે એડ્રેસ છે that is called URL. URL stands for Universal Resource Locator. Again, URL stands for Universal Resource Locator. આખું જે એડ્રેસ છે એક્શન એટ્રીબ્યુટ ની અંદર એની નીચે આ બધી ડિટેલ્સ એપેન્ડ થઈ જશે, એડ થઈ જશે. Then all the details are sent together to the server computer. બધી ડિટેલ્સ સર્વર કમ્પ્યુટર પર એક સાથે સેન્ડ થશે.
It allows only a limited amount of information to be sent at a time. આટલી બધી ડિટેલ્સ હોય ફોર્મની અંદર, but limited amount of information. થોડી information send હશે to the server computer. So ultimately it is said that get method is somewhat slow in processing. Data send કરવા માટે get method થોડી સ્લો છે, ધીમી વર્ક કરે છે. This is the get method. Most of the programmers, આ બધા જે વેબસાઇટ ડેવલપર્સ હોય, બધી કંપનીઓની જે વેબસાઇટ બનાવતા હોય, બધા લોકોની જે વેબસાઇટ બનાવતા હોય, most of them are using post method to transfer the data for transferring through HTTP. એની અંદર થશે શું? The blocks are created. એટલે આપણી જેટલી ઇન્ફોર્મેશન હોય એના બાઇટ્સ વાઇઝ બધા બ્લોક બની જાય. And all the blocks sent together, આખા ઇન્ટરનેટ પરથી જ્યાંથી સ્પેસ મળશે ત્યાંથી આ બધા બ્લોક્સ together sent to the server computer. અને પછી સર્વર કમ્પ્યુટરની અંદર બધા સિક્વન્સમાં અરેન્જ થઈ જાય. That is post method for HTTP. It does not have any restrictions on data length. માહિતીની લંબાઈ પર કોઈ મર્યાદા નથી. નો રિસ્ટ્રિક્શન whatsoever. કેમ? તો કે બધા બ્લોક્સ જ બની જશે, બધી ઇન્ફોર્મેશનના બ્લોક્સ ભેગા થઈ જશે, sent together to the server computer, ત્યાં બધા અરેન્જ થઈ જશે પછી. So post method is very fast in sending the details compared to the get method. And get method and post method main difference શું છે? તો કે get method default છે, post method we have to use. Second thing, in get method data is appended with URL સાથે એડ થઈ જાય અને પછી some limited amount of information, બહુ મર્યાદિત માહિતી જાય એટલે એ સ્લો છે. પોસ્ટમાં શું થશે? બ્લોક્સ બની જશે, બધા બ્લોક્સ ઇન્ટરનેટ પરથી જ્યાંથી સ્પેસ મળશે સર્વર કમ્પ્યુટર પર સેન્ડ થઈ જાય ત્યાં બધા અરેન્જ થઈ જશે. સો ફોર્મ ટેગ has 3 attributes. ફોર્મ ટેગના 3 attributes. Which 3 attributes? Name, action and method. Name શેને માટે? To give the form a name or identity, નામ કે ઓળખ આપવા માટે. Second is action. For what? Where to send the details. એ ફાઇલ નેમ હોય કે URL એડ્રેસ હોય કે ભાઈ ક્યાંય બધી ડિટેલ્સ સેન્ડ કરવાની છે. And third is the method. Two possible ways are there for methods: get and post. Now this is what HTML coding to create forms. આ બધું આપણે જાતે મેન્શન કરવું પડે. Now the software we are going to have, એની અંદર પણ આપણે ફોર્મ બનાવવાનું છે. પ્રેક્ટિકલની એક્ઝામની અંદર two ways you are going to ask, you will be asked the form. HTML coding થી પણ બનાવવાનું અને હવે જે આપણે સોફ્ટવેર ડિસ્કસ કરીએ છીએ એમાં પણ બનાવવાનું. And the software that we are going to discuss is Composer. આખું નવું સોફ્ટવેર છે Composer, and that we are going to use for creating forms. So that is our next topic, use of IDE to create forms. Form બનાવવા માટે IDE નો ઉપયોગ. Now this IDE stands for Integrated Development Environment. IDE નું full form શું? Integrated Development Environment. Now this IDE we are going to use for creating forms. Why these IDEs are there? HTML થી તો form બને છે. Now creating forms using HTML tags is a tedious process, boring process છે થોડી. આપણે કંટાળો આવે. કેમ? કેટલા બધા ટેગ એકની એક વાર લખ્યા કરવાના. સપોઝ રેડિયો બટન્સ બનાવવાનું છે. Input type equal to radio name is this, value is this. પાછું બીજું input type equal to radio name is this, value is this. પાછું રેડિયો બટન input type equal to radio name is this, value is this. So many times the tags are repeated. ને રિપીટેશન આવે એટલે આપણને કંટાળો આવે. એવું લખ્યા કરવાનું આપણને ગમે નહીં.
રિપીટેશન આવે એટલે આપણને કંટાળો આવે. ઓફકોર્સ વી હેવ અ વેરી ગુડ ફીચર ઓફ કોપી પેસ્ટ. બહુ મજા આવે કોપી પેસ્ટમાં. કોપી પેસ્ટ કરી લો, પણ કોપી પેસ્ટ કરશો એટલી વાર તો એ તમારા સ્ટેટમેન્ટ રિપીટ થવાના જ છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ સે કે ક્રિએટિંગ HTML forms using HTML is somewhat tedious, boring process. થોડી કંટાળાજનક પ્રક્રિયા છે. એનું સોલ્યુશન છે IDE. IDE, as I said, Integrated Development Environment. It is simpler method compared to HTML. HTML કરતા બહુ ઇઝી મેથડ છે. કેમ બહુ ઇઝી મેથડ છે? તો કે it provides facilities to develop the whole software. એવું નહીં કે વેબસાઇટ આખા સોફ્ટવેર આની અંદર બનાવાય તો બને. To develop the software, these IDEs are there. બહુ બધા IDEs available છે ઇન્ટરનેટ પર. It provides GUI. GUI stands for Graphical User Interface, as well as text editor, compiler, interpreter, debugger. આ બધા સોફ્ટવેર્સ એક જ પ્રોગ્રામની અંદર આવે. And that is IDE, Integrated Development Environment. બહુ બધા એન્વાયરમેન્ટ સાથે હોય. That's why it is an Integrated Development Environment. એટલે IDE ની અંદર શું આવી જાય? GUI પણ આવી જાય, ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ. એટલે SCID નોટપેડ જેવું નથી કે બધું તમારે ટાઈપ કરી આપો. ગ્રાફિકલી યુ કેન વર્ક ટુ ક્રિએટ અ સોફ્ટવેર. ટેક્સ્ટ એડિટર એ પણ ઇનબિલ્ટ છે, જેવું આપણું નોટપેડ SCID છે. Compiler, interpreter, debugger, whatever programs we require to develop a software, બધા એકની અંદર જ આવી જાય. And that is called IDE, Integrated Development Environment. So that is GUI, Graphical User Interface. These are the IDEs. Other IDEs: Composer, Eclipse, JBuilder, NetBeans. Open source IDEs, બધા open source software is freely available on the internet, download કરવા જબરદસ્ત. But from all these softwares, આપણા સોફ્ટવેરના નામ છે, what we are going to learn is this. આપણે કમ્પોઝર કરવાનું છે. બધા પ્રેક્ટિકલ્સ હવે કમ્પોઝરની અંદર છે. Now this composer, the software that we are going to learn up to 5th chapter, પાંચમા ચેપ્ટર સુધી હવે જેટલા પણ પ્રેક્ટિકલ્સ આપણે કરવાના છે એ બધા કમ્પોઝરની અંદર છે. એટલે કમ્પોઝર સોફ્ટવેર ઇઝ નાઉ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ, ફોર ધ પ્રેક્ટિકલ્સ ટુ બી ડન, ફોર ઓલ્સો ધ MCQs. And for MCQs also, in Composer, whatever menus, options are there, screens are there, actually they are also for MCQs. એક એવા MCQs આવે તો હું તમને કહું જ્યારે આપણા પ્રેક્ટિકલ સેશન સ્ટાર્ટ થશે. ફર્સ્ટ we have the introduction કે ભાઈ કમ્પોઝર છે શું. Now this composer, as I said, open source IDE, Integrated Development Environment છે. બધા સોફ્ટવેર, બધા પ્રોગ્રામ્સ એની અંદર સાથે આવી જશે. This can be downloaded from www.composer.net. આપણા સિલેબસની અંદર whatever softwares we have, they are open source, easily available over the internet. You can download. અને કમ્પોઝર જો તમારે ડાઉનલોડ કરવું હોય, you have to go for this website www.composer.net. but listen, સાંભળજો ધ્યાનથી. હવે જે તમે કમ્પોઝર ડાઉનલોડ કરશો ને એ લેટેસ્ટ વર્ઝન હશે. એટલે ટેક્સ્ટબુકની સ્ક્રીન અને તમારા પ્રેક્ટિકલની સ્ક્રીન માઇટ નોટ મેચ. આપણી લેબની અંદર જેટલા પણ કમ્પ્યુટર્સ છે એ બધા કમ્પ્યુટરની અંદર ધ વર્ઝન which is there in the textbook એ કમ્પોઝર ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. એટલે સેમ સ્ક્રીન will be there what you see in the textbook. પણ ઇન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરશો ને જે સ્ક્રીન આવશે મે ડિફર વિથ યોર ટેક્સ્ટબુક. ટેક્સ્ટબુક કરતાં થોડી જુદી પડે, પોસિબલ છે, બટ સ્ટીલ યુ કેન ડુ ધ પ્રેક્ટિકલ્સ. મેનુ ઓપ્શન આઈ ડોન્ટ થિંક કે બહુ ડિફરન્સ હશે, બટ યુ કેન મેક પ્રેક્ટિસ. અધરવાઇઝ આપણું જે વર્ઝન છે એની લિંક હું તમને મોકલી આપીશ થ્રુ WhatsApp. એટલે તમે વર્ઝન ડાઉનલોડ કરીને યુ કેન મેક પ્રેક્ટિસ એટ હોમ. ઘરે પ્રેક્ટિસ થશે. કમ્પોઝર ડાઉનલોડ કરવું તો ડાઉનલોડ કરી દેજો. અધરવાઇઝ આઈ વિલ સેન્ડ યુ અ લિંક. એની અંદર તમારે પછી પ્રેક્ટિકલ્સ કરવાના છે. એન્ડ વન થિંગ વેરી ક્લિયરલી આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ
કે અત્યારે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર વોટ એવર આઈ એમ ગિવિંગ યુ ઓફ કોર્સ યુ કેન પ્રેક્ટિસ એટ હોમ, પછી લેબની અંદર બધા પ્રેક્ટિકલ્સ આપણે પાછા કરવાના છે. વી આર ગોઈંગ ટુ રિવાઇઝ ધીસ પ્રેક્ટિકલ્સ એન્ડ નોટ ઓનલી ધેટ, સમ મોર પ્રેક્ટિકલ્સ આઈ વિલ ગિવ યુ ફોર ધ પ્રેક્ટિસ. જ્યારે આપણું સેશન ફિઝિકલ સ્ટાર્ટ થશે, લેબની અંદર પાછા પ્રેક્ટિકલ રિવાઇઝ કરવાના છે અને સમ મોર પ્રેક્ટિસ આઈ વિલ ગિવ. અને એ પણ આપણે બધી પ્રોસેસ અને ફિઝિકલ ક્લાસ વિલ સ્ટાર્ટ. એટ પ્રેઝન્ટ ડાઉનલોડ કરી દેજો ફ્રોમ composer.net. These are the softwares, very important and interesting point. આ જે કમ્પોઝર છે ને એને કેવું સોફ્ટવેર કહેવાય ખબર? what type of software is this? Of course it is IE, but they are said to be WYSIWYG like program. કેવા પ્રોગ્રામ? WYSIWYG. તમને એમ લાગે આ શું છે? WYSIWYG stands for what you see is what you get. WYSIWYG નું ફૂલ ફોર્મ શું? What you see is what you get. કેવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ફૂલ ફોર્મ ઇઝી છે, શોર્ટ ફોર્મ ડિફિકલ્ટ છે. WYSIWYG ઉતાવળા મોટું ભણી જાય એના કરતા ફૂલ ફોર્મ બોલવાનું, what you see is what you get. કેમ એવું? એનું પણ રીઝન છે. HTML ની અંદર શું થાય? we have to write down the whole web page. બ્રાઉઝરમાં એનું આઉટપુટ આવી જાય. WYSIWYG માં શું થશે ખબર છે? directly you can put output of the form. આ બધું ટેક્સ્ટ બોક્સ, પાસવર્ડ બોક્સ, રીસેટ બટન, રિવ્યુ બટન આપણે બધું બનાવીએ છીએ. એને માટે કોઈ ટેગ લખવાના નહીં. ગ્રાફિકલી you can create the whole output. કેવું હોય કે લખવાનું નહીં, HTML કોડ ખોટી મગજમારી, એના કરતા ડાયરેક્ટ આઉટપુટ જ લખી દેવાનું. યસ, ઇટ્સ ટ્રુ. directly we can create the output of the form કે ભાઈ મને આવું ફોર્મ જોઈએ છે, અહીંયા ટેક્સ્ટ જોઈએ, આ ટેક્સ્ટ બોક્સ જોઈએ, આ કન્ટેન્ટની સામે આ પાસવર્ડ બોક્સ જોઈએ. graphically you can create the whole form. As per that, HTML web page will be created itself. તમે જે આઉટપુટ આપશો ને એના પરથી HTML web page જાતે બની જશે. ઓહો ભાઈ, બહુ મજા આવે, મજા આવશે. બટ સ્ક્રિપ્ટિંગ આવશે ત્યારે મજા ઓછી થઈ જશે. પ્રોગ્રામિંગ ઇઝ ધ મેઇન પાર્ટ. આ બધું બહુ ઇઝી છે, ફોર્મ બનાવવાનું, ફોર્મ ક્રિએટ કરવાનું, બટ એની અંદર જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ કોન્સેપ્ટ આવશે at that time it is difficult. Otherwise this is somewhat very easy for you, having some fun also with this. અને જે HTML વેબ પેજ બનશે ને ક્રિએટ થશે ઓટોમેટિકલી. આ શું બતાવીશ કેવી રીતે બને છે. As for that, it will also give you the preview. Preview એટલે શું? કે જો તમે એને બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરશો તો એ કેવું દેખાશે. એટલે we will give the output directly, what you see. અને પ્રીવ્યુમાં જોશો તો બ્રાઉઝરમાં કેવું દેખાશે તે બતાવશે, means what you get. And that's why such softwares are called what you see is what you get. આઉટપુટ આપી દઈશું અને પછી બ્રાઉઝરમાં પણ બતાવશે what you see is what you get. WYSIWYG. This is the complete web authoring tool for web page development. વેબસાઇટ બધી વેબ પેજીસ બને ડેવલપ થાય એને માટેનું આ કમ્પ્લીટ વેબ ઓથરિંગ ટૂલ છે. એટલે કે આની અંદર બધા જ પ્રોગ્રામ્સ રેડી છે બાય વિચ યુ કેન ક્રિએટ ધ હોલ વેબસાઇટ. વેબસાઇટ બનાવવા માટે બધું આની અંદર રેડી છે. ધ સોર્સ કોડ કેન ઓલ્સો બી એડિટેડ એન્ડ ચેન્જ. મેં તમને શું કીધું કે આપણે આઉટપુટ આપીશું એઝ પર ધેટ HTML વેબ પેજ ઇઝ ઓટોમેટિકલી ક્રિએટેડ, બની જશે. But this HTML code which is generated, it is known as source code. એટલે HTML tag, head tag, title, body બધું જ એની અંદર ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થશે. હવે પાછું તમને HTML tags નું એટ્રીબ્યુટ્સ તમને ખબર છે, બધું જ ખબર છે. તો આ સોર્સ કોડ ની અંદર પણ તમારે એડિટિંગ કરવું હોય કે ચેન્જિંગ કરવું હશે થશે. એ બધું આપણાથી ચેન્જ થશે, એડિટ થશે.
અને એઝ પર ધેટ પ્રિવ્યુ વિલ ઓલ્સો ચેન્જ. એટલે એવું નથી કે આપણે જે આઉટપુટ આપી દીધું HTML વેબ પેજ ક્રિએટ થઈ ગયું ધેટ ઇઝ ફિક્સ્ડ. એ પણ ફ્લેક્સિબલ છે, એમાં પણ એડિટિંગ ચેન્જીસ કરવા હશે તો થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ કે ભાઈ સોર્સ કોડ એમાં પણ પાછા ચેન્જીસ થશે. નાઉ ધીસ કમ્પોઝર ઇન્કોર્પોરેટ્સ એટલે એની અંદર ઇનબિલ્ટ છે a very good feature of site manager. આ સાઇટ મેનેજરની એક that is a part in composer. આખો એક સાઇટ મેનેજર શેને માટે છે? for the rapid access to the files on the local machines as well as the remote servers. આપણા કમ્પ્યુટરની કોઈ ફાઇલ હોય, કોઈ વેબસાઇટ હોય, સર્વર કમ્પ્યુટર એટલે કોઈ વેબસાઇટ સર્વર પર હોય અને એનું તમે એડ્રેસ મેન્શન કરો છો, you can have rapid access. એટલે તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે કમ્પ્યુટર પર વેબસાઇટ કે ફાઇલ ઓપન થઈ. આપણને ખબર છે બ્રાઉઝરની અંદર there is a feature of bookmark. એક bookmarkનું ફીચર આવે છે. bookmarkની અંદર શું હોય? આપણે વેબસાઇટનું નામ સ્ટોર કરી શકીએ. ફોર વોટ? કે ભાઈ જે વેબસાઇટ so many times we need to open, એડ્રેસ વારે-વારે લખવું નહીં પડે. આપણે એના પર ક્લિક કરીએ વેબસાઇટ ઓપન થઈ જાય. સેમ થિંગ સાઇટ મેનેજર, જે આપણા લોકલ મશીનની ફાઇલ હોય, સર્વર કમ્પ્યુટરની ફાઇલ હોય, રેપિડ એક્સેસ એને ઓપન કરવા માટે આ કમ્પોઝર છે. Web pages and associated files can be uploaded to the server computer also. કમ્પોઝરની અંદર આપણે જે બધા વેબ પેજીસ બનાવીશું, આખી વેબસાઇટ બનાવીશું, બધી ફાઇલ્સ હશે, you can upload to the server computer also. કે આપણે વેબસાઇટ બનાવી પછી એને પબ્લિક એક્સેસ માટે રાખવી છે. Anybody on the internet should be able to open our website. તો પછી એને અપલોડ કરવી પડે સર્વર કમ્પ્યુટર પર. એ અપલોડિંગ પણ કમ્પોઝરમાંથી થશે. and that is the topic of third chapter. ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આવશે. so all in all I can tell you, after third chapter, ત્રીજા ચેપ્ટર પછી you will be a website designer. તમે વેબસાઇટ ડિઝાઇનર થઈ જશો. yes, you will be a website designer after third chapter. કેમ? તો કે વેબસાઇટ આખી બનાવાશે, લિંક પણ થશે, આખી ક્રિએટ થઈ ગઈ, પછી અપલોડ કરવી હશે તો તે પણ કેવી રીતે થાય, that we are going to learn in the third chapter. So all in all, after third chapter you will be a website designer. But how to create a form in Composer, that is our main topic. Now for that you need to open the Composer software. This is the icon of Composer software. અને એનું ઇન્સ્ટોલેશન નથી, ડાઉનલોડ કરશો ને તો એની exe ફાઇલ જસ્ટ કોપી પેસ્ટ જ છે. ડબલ ક્લિક કરશો એટલે ઓપન જ થઈ જશે. આવું આઇકન હશે when you download. This is the screen of Composer software. By default આવું આવશે. Now we have the parts of screen also. Screen ના જે પાર્ટ્સ છે ને એ પણ MCQs માં પૂછાય. અને લાસ્ટ સેશનમાં મેં તમને કહ્યું હતું કે 12th કોમર્સ March 2020 very difficult question paper was there. કેમ ખબર છે? સ્ક્રીન પરથી MCQs પૂછેલા બધા કે આ પાર્ટ ક્યાં હોય, in which part this option is there, આવી રીતે MCQs પૂછા સ્ક્રીન પરથી, and they are then very difficult. ને આપણું કામ તો કેવું છે, our eyesight is just like Arjun. આપણી દ્રષ્ટિ અર્જુન જેવી છે. કેમ? બસ ભાઈ આંખની આંખ જ જોવાની. We just need to concentrate on the eye of a fish. આજુબાજુ શું થાય આપણે શું લેવા દેવા? બધા અર્જુન જેવા છે કે સરે આ મેનુ ઓપ્શન કીધું, બસ we have to use this. બાકી શું થાય સ્ક્રીન પર આપણે શું લેવા દેવા? But don't do it like that. તમે જેટલા પણ પ્રેક્ટિકલ્સ કરો, મેનુ ઓપ્શન જ્યારે સિલેક્ટ કરો, which other parts are there, which other window opens, એની અંદર શું ઓપ્શન છે, which option is which part, આ બધું તમારે યાદ રાખવું પડશે. હું જે મેનુ ઓપ્શન આપું, પ્રેક્ટિકલ આપું, it does not mean કે તમારે એના પર જ ફોકસ કરવાનું છે. જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરો આખી સ્ક્રીન you have to watch. So first we have the explanation of this screen. Now listen.
સૌથી ઉપર જે બ્લુ લાઈન છે, ધ ટોપમોસ્ટ પાર્ટ, ધ બ્લુ લાઈન ઇઝ ધ ટાઇટલ બાર. એ ટાઇટલ બાર છે. અહીંયા આપણી જે ફાઇલનું ટાઇટલ હશે તે બતાવશે. બિલો ટુ ધેટ ધીસ file, edit, view, insert, this is called menu bar. અને menu bar. Menu bar ની નીચે આ જે તમને દેખાય છે new, open, save, publish, browse, this is called composition toolbar. આ composition એક સ્પેશિયલ toolbar છે, composition toolbar. Composition toolbar ની નીચે we have this. આ body text લખેલું છે, એમાં પેરેગ્રાફ, હેડિંગ 1, હેડિંગ 2 બધું છે. અહીંયા જે ઓપ્શન્સ છે, whenever you click the button you can see strong emphasis, strong effect, emphasis effect. This is called format toolbar 1. Formatting માટેનો toolbar છે, format toolbar 1. Below to that આ જે લખેલું છે અહીંયા variable width, then this highlighting colors, choose the highlight color. આ ફોન્ટની સાઇઝ માટે છે, લાર્જર, સ્મોલર, આ બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન. This is called format toolbar 2. આ ફોર્મેટિંગ માટેનો સેકન્ડ ટૂલબાર. એમાં એલિમેન્ટ્સ પણ છે. 4 એલિમેન્ટ્સ are there. See, left, center, right and justify. Elements format toolbar 2. અહીંયા જે છે untitled, this is the part which mainly we are going to use. This is the main part. Any of these parts, if not there on the screen, કોઈ વાર કેવું થાય, આ બાબાની કોઈ ટૂલબાર સ્ક્રીન પર નહીં હોય તો શું? See, main parts, the main toolbars, you can open or close using insert, view, show or hide. View ની અંદર show or hide માં કમ્પોઝરના બધા મેઇન પાર્ટ્સ છે. જો કમ્પોઝિશન ટૂલબાર, ફોર્મેટ ટૂલબાર 1, ફોર્મેટ ટૂલબાર 2, એડિટ મોડ ટૂલબાર, સ્ટેટસ બાર, રૂલર્સ, સાઇડ મેનેજર. અત્યારે આ બધા ઓપન છે, શું ટીક માર્ક ઇઝ ધેર. તમે કોઈ પણ ક્લિક કરશો એટલે ટીક માર્ક જતું રહેશે. ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ક્લોઝ. નાઉ below to this is edit mode toolbar. આખો એડિટ મોડ ટૂલબાર છે, જે આપણું એડિટિંગ થશે, પેજ બધું એડિટિંગ, ક્રિએશન, એ બધું એડિટ મોડ ટૂલબારમાં થશે. આમાંથી એક એમસીક્યુ હમણાં હતો માર્ચ 2020 ની અંદર. The file name untitled is displayed in which part of composer? ફાઇલનું નામ જે untitled છે એ સ્ક્રીનના કયા પાર્ટની અંદર, કયા બારમાં હોય? ઓપ્શન હતા કમ્પોઝિશન ટૂલબાર, ફોર્મેટ ટૂલબાર 1, સ્ટાઇલ મેનેજર એન્ડ ધીસ એડિટ મોડ ટૂલબાર. આવું તો ખબર જ નહીં મારી કે અહીંયા ફાઇલ નેમ આવે છે. અહીંયા આવે તે ખબર ટાઇટલ બારમાં, બટ અહીંયા આવે nobody knows unless you have watched the screen properly. એટલે મેં કહું કાલે એમસીક્યુઝ આવે અનટાઇટલ એડિટ મોડ ટૂલબારની અંદર હશે, અહીંયા બધું એડિટિંગ થશે. The last line here is the status bar. એમાં આપણું સ્ટેટસ હશે. This is the site manager. આ site manager ની સ્ક્રીન છે. મેં તમને કીધું ને રેપિડ એક્સેસ માટે there is a part called site manager, અને site manager ની શોર્ટકટ કી છે F9. The shortcut key for the site manager is F9. હવે એ F9 નું કીબોર્ડ પરથી પ્રેસ કરો છો. સી જો site manager જતી, again if I press F9, again site manager will be there. So this is the part called site manager. આ site manager નો પાર્ટ છે. અત્યારે આપણને જરૂર નથી, so I close this. On the bottom part of this composer, mainly 3 views are there. આપણું વર્ઝન છે ને જરાક જુદું છે ટેક્સ્ટબુક કરતા. एक्चुअली टेक्स्टबुक ની અંદર 3 જ વ્યૂ આવેલા છે અમારે, normal, source and preview. HTML is not there. This is at present working with the normal view. normal views ની અંદર શું કરવાનું છે તો ભાઈ આપણે આઉટપુટ મેન્શન કરવાનું છે what we want to achieve in the browser.
ઓટોમેટિકલી એનો સોર્સ ક્રિએટ થઈ જશે. મેં તમને કીધું ને, we will give the output, web page is automatically created. That is source view. जो source view पर click करो तो see. Some tags are already there. HTML tag, head tag, title tag, head tag. જેવું જેવું આઉટપુટ આપણે મેન્શન કરીશું, automatically this web page is going to be created. And then we have this preview. પછી આ preview છે. This preview is for what? If you open this web page in browser, how will it look? Browser માં ઓપન કરીએ તો કેવું દેખાશે એ તમને આ preview માં બતાવશે. So normal view ની અંદર we will mention the output, source ની અંદર automatically HTML web page is created, and preview will give you how it will look in your browser. Browser માં કેવું દેખાશે. Now we come to the normal view. આપણે normal view માં આવીએ છીએ. We are going to create a form. આપણે form બનાવવાનું છે. Now this form when to be created, it is to be defined first. એની definition એક આપવાની છે, એને define કરવાનું છે. અત્યારે compulsory નથી, but in second chapter when JavaScript will be there, JavaScript આવશે, at that time it is very necessary. So before starting a form in Composer, it is to be defined. એને define કરવાનું છે. કેવી રીતે define કરવાનું છે? સી આની અંદર જેટલા મેનુ ઓપ્શન્સ આવશે પ્રેક્ટિકલી તમને સ્ક્રીન પર આવી જશે. સો વેરી ઇઝીલી યુ કેન ડુ ધ પ્રેક્ટિકલ્સ. MCQs માટે કેવી રીતે યાદ રાખવાનું એની શોર્ટકટ કીઝ હું આપીશ, બટ એટ ધ ટાઈમ વેન અવર ફિઝિકલ ક્લાસ વિલ બી ધેર, આની પર શોર્ટકટ હું આપી દેવા 5 મિનિટમાં મોડે થઈ જશે બધું. પણ એ તમે જ્યારે ક્લાસમાં આવશો ત્યારે હું તમને કહીશ how you can remember it. To define a form, go to insert menu, select form option, and then define form. Insert form, define form. जो select करो, it will open this window of form properties. It will ask you three things: form name, action URL, and method. યાદ આવ્યું? ફોર્મ ટેગના ત્રણ એટ્રીબ્યુટ, name, action અને method. They are here as form name, action URL, and method. Form name means what? કે ફોર્મને નામ આપવાનું છે, the unique name. Anything you can give. At present, suppose I give FRM. FRM નહીં અપાશે because it itself is a tag. ટેગના નામ પાછા કોઈ એલિમેન્ટના નામમાં યુઝ નહીં થશે. So I have given FRM and 1 and 2 A B C જે આપવો છે તપાસ. Action URL, where the details to be sent. કઈ ફાઇલમાં આ બધી ડિટેલ્સ સેન્ડ કરવાની છે. At present we don't have any server computer, કોઈ પ્રોસેસ નથી કરવાની. So just as a formality, ખાલી લખવા માટે લખીએ છીએ form frm.html જે આપવો છે તપાસ. અત્યારે કશી જરૂરત નથી. Method when you click, see two options are there, get and post. Default is always get. We are always going to use post. Of course we know કે ભાઈ કોઈ પ્રોસેસ નથી કરવાની, મેથડની કઈ જરૂર નથી. just as a selection post is there. Now press OK button. જો OK press કરો here light blue colored line will be there. હવે લાઇટ બ્લુ કલરની ડોટેડ લાઈન આવશે. તમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરશો ત્યારે it means કે form is defined. ડિરેક્ટલી કશું ટાઈપ નથી કરવાનું. રિમેમ્બર, ડિરેક્ટલી કશું ટાઈપ નથી કરવાનું. ફર્સ્ટ પ્રેસ 3 to 4 એન્ટર કીઝ, 3 થી 4 વાર એન્ટર કી આપી દેજો. રીઝન શું છે તે સાંભળો. એક જ લાઈનની ડેફિનેશન હશે. if you type something and press backspace, આથી backspace કરશો ને definition will be deleted. આજે ડેફિનેશન આવીને ડિલીટ થઈ જશે. એટલે પહેલા સમયે તમારે શું કરવાનું? 3-4 એન્ટર કી આપી દેવાની, આની સાઈઝ જરાક મોટી કરી દેવાની, પછી કર્સરને ઉપર લઈ આવવાનું. ટેક ધ કર્સર here. Now we know that in form some labels are there on the left side and the elements are on the right side. Labels for the left side પર હોય, elements right side પર હોય.
to write down a label, directly not લખાશે, but to write down a label, insert form define label. insert menu માં form ની અંદર define label option છે એને select કરો. as soon as you select, સ્ક્રીન પર કંઈ નહીં આવશે, પણ તમે જ્યારે ટાઈપ કરશો કે ભાઈ અંદર યુઝર નેમ કંટ્રોલ અને પ્લસ કરશો ફોન્ટ મોટા થશે, કંટ્રોલ પ્લસ થી કે કંટ્રોલ માઈનસ થી નાના થશે. now you can see a label is defined. cursor is within a label. આપણું કર્સર હશે ને લેબલ ની અંદર હશે. what we are going to do, બહાર ક્લિક કરવાનું છે પહેલા, કારણ કે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ બહાર બનાવવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લિક આઉટસાઇડ, એટલે કર્સર તમારું બહાર આવી જશે. હવે અહીંયા હું ટેબ કી આપું છું. we have to create a text box. now important topic comes HTML. when we discussed, I told you most of the elements are created using input tag. input ની અંદર ટાઈપ એટ્રીબ્યુટ હતું, બરાબર છે? એનાથી ટેક્સ્ટ બોક્સ, પાસવર્ડ બોક્સ, રેડિયો બટન, ચેક બોક્સ, રીસેટ, સબમિટ બટન બધું જ આપણે બનાવવાનું ઇનપુટ ટેગ થી. એવી રીતે અહીંયા મેનુ પણ સેમ છે. સી ઇન્સર્ટ ફોર્મ અને એની અંદર ફોર્મ ફિલ્ડ. ઇન્સર્ટ ફોર્મ એની અંદર ફોર્મ ફિલ્ડ. this is very similar to input tag, અને તમારે input tag તરીકે લઈ લેવાનું. input ની અંદર ટાઈપ એટ્રીબ્યુટ હતું. now I select this. see field type. પહેલામાં કેવું ટાઈપ ઇક્વલ ટુ આપણે જાતે લખવું પડતું હતું, ટેક્સ્ટ, પાસવર્ડ. here in type you just have to select. જો આ ડ્રોપ ડાઉન બટન પર ક્લિક કરો, जो टेक्स्ट, पासवर्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रिसेट इनबिल्ट खाली सिलेक्ट कर लेવાનું, ઓટોમેટિક વેલ્યુ બની જશે. હા ઇસ કેવું ફાઇન. ઓકે ફાઇન, easy. HTML કરતા easy to create the web pages. what you want to create, જે બનાવવું હોય તે ખાલી સિલેક્ટ કરવાનું છે. સપોઝ ટેક્સ્ટ. now remember, કમ્પોઝર ની અંદર કોઈ પણ એલિમેન્ટ, કોઈ પણ ઘટક ફોર્મ નું બનાવશો, it is compulsory to give the name. એને નામ આપવું કમ્પલસરી છે. ભલે યુઝ નથી કરવાના સ્ક્રિપ્ટિંગ માટે અત્યારે, બટ નામ આપવું કમ્પલસરી છે. નામ નહીં આપશો તો ઓકે બટન એક્ટિવેટ નહીં થશે. see this is inactive. compulsory you have to give the name. suppose I give the name જે આપકો સજા પાસે abcd qr xyz ગમે તે. ઇનિશિયલ વેલ્યુ નો મતલબ શું થાય? તો કે ટેક્સ્ટ બોક્સ ની અંદર તમારે પ્રીડિફાઇન કંઈક ડિસ્પ્લે કરવું હોય, પહેલેથી કંઈક અંદર બતાવવું હોય તો આ ઇનિશિયલ વેલ્યુ લખવાની, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ નીડેડ. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ધીસ ફિલ્ડ સાઇઝ. પહેલી વાર જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરશો ને ત્યારે સ્ક્રીન આટલી નાની હશે. લિસન, ફર્સ્ટ ટાઈમ when you do the practicals the screen is like this, આટલી જ હશે. and here you have the button for more properties. અને more properties પર ક્લિક કરશો પછી આ બધી બીજી પ્રોપર્ટીઝ ઓપન થશે. આ પણ એમસીક્યુ છે, બોર્ડમાં પૂછે. ઇટ વોઝ આસ્ક્ડ ઇન બોર્ડ કે when you click more properties button, the name of the button is changed to text. more properties button પર ક્લિક કરીએ તો બટનનું નામ બદલાઈને શું આવે? મેં હમણાં ક્લિક કરેલું, જોયું? નહીં જોયું? કેમ? મેં કહું તેમ our eyesight is just like Arjun. આપણી દ્રષ્ટિ અર્જુન જેવી છે. ક્લિક કરીને આ બીજા ઓપ્શન આવી ગયા, પહેલાનું મૂક્યું આપણે એવું લેવાનું. this is our simple thinking. actually નામ ચેન્જ થયું, the name was changed. જો અત્યારે more properties છે તો એના પર ક્લિક કરું છું, જો fewer properties એવું આવી ગયું. મેં કીધું ને આવા એમસીક્યુ આવે આપણે તો જોઈએ. more properties જે હતું એ ચેન્જ થઈને fewer properties આવે. now here in fewer properties, field size. મેં તમને કહ્યું કે ટેક્સ્ટ બોક્સ જે આવે એની બાય ડિફોલ્ટ લેન્થ કેટલી હોય?
20 કેરેક્ટર્સ 20 અક્ષર ની લેન્થ આવે બરાબર છે હવે એને ચેન્જ કરવી હોય તો આપણે સાઇઝ એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરેલું ઇનપુટ ટેગ ની અંદર તેવું અહીંયા ફિલ્ડ સાઇઝ છે સપોઝ આઈ ગીવ 30 તો ટેક્સ્ટ બોક્સ ની જે લેન્થ હશે 30 કેરેક્ટર્સ ની અંદર 30 કેરેક્ટર્સ ની લેન્થ આવશે એની નીચે ઇફ યુ સી પ્રોપરલી મેક્સિમમ લેન્થ એવું આવશે હવે આ મેક્સિમમ લેન્થ ફોર વોટ સપોઝ હું અહીંયા 15 આપી દઉં લિસન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ field size 30 maximum length 15 તો આનો મતલબ એવો થાય કે જે ટેક્સ્ટ બોક્સ આવશે સાઇઝ 30 કેરેક્ટર્સ ની હશે but user will not be allowed to enter more than 15 characters with space user ને સ્પેસ સાથે 15 characters થી વધારે નહીં લખવા દેશે આ મેક્સિમમ લેન્થ so when we want to restrict the user from entering more number of characters user ને અમુક અક્ષર કરતા વધારે લખતો અટકાવી દેવો હોય રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દેવો હોય at that time maximum length is there ખાલી આપવા માટે જ આપીએ છીએ field size 30 અને maximum length 15 now I press OK जो automatically text box આવી ગયું graphically created now press enter suppose મારે લેબલ મેન્શન કરવું છે enter password give password anything it is not compulsory કે ભાઈ લેબલ થી લખવાનું ડાયરેક્ટલી પણ તમારે ટાઈપ કરવો છે તો થશે c id password પછી ત્યારથી આ અલાઇનમેન્ટ જરા મેન્શન કરી દેવાનું પહેલા આપણે ટેબલની અંદર બનાવતા હતા આની અંદર પણ ટેબલની અંદર બનશે in some other class I will give કે ભાઈ how it is created in a table ટેબલમાં બનાવવું હોય તો પણ બનશે અહીંયા ટેબલનું ઓપ્શન આવશે ટેબલની અંદર ઇન્સર્ટ ટેબલ in some સમૂહ સ્કૂલની અંદર એવી રીતે કે ભાઈ ટેબલમાં જ બનાવો તો કરવાનું કઈ નથી અમારી ટેબલ ઇન્સર્ટ કરી દેવાનું ને અલગ અલગ સેલમાં આપણે હું અત્યારે તમને ડાયરેક્ટલી બતાવું છું કે ભાઈ આવી રીતે બનાવી દો ચાલશે નો પ્રોબ્લેમ નાઉ પાસવર્ડ તો પાસવર્ડ બોક્સ બનાવવો પડે ઇનપુટ ટેગ જ હતું એટલે અહીંયા મેનુ સેમ રહેશે ઇન્સર્ટ ફોર્મ અને ફોર્મ ફિલ્ડ નાઉ ઇન ધીસ ફોર્મ ફિલ્ડ એઝ અ ફિલ્ડ ટાઈપ we will select પાસવર્ડ ફિલ્ડ નેમ કમ્પલસરી છે આપવાનું જે આપવું હશે તે અપાશે અત્યારે હું આપું છું pwd ઇનિશિયલ વેલ્યુ કોઈ દિવસ હોય નહીં પાસવર્ડ બોક્સ ની અંદર ફિલ્ડ સાઇઝ મેન્શન કરવી હોય તો કરી દો સપોઝ આઈ વોન્ટ ટુ કીપ ઇટ સ્મોલ હું 10 આપી દઉં રિસ્ટ્રિક્ટ કરવું હોય તો મેક્સિમમ લેન્થ આપો નહીં આપો ચાલશે ઓકે કરી દો પાસવર્ડ બોક્સ ઇઝ ક્રિએટ અત્યારે આની અંદર કઈ લખવા નહીં જતા ને આમાં ક્લિક કરીને ચાલો હું આમાં લખી જાઉં તો કર્સર અંદર જશે જ નહીં why this is normal view not the browser editor છે browser નથી ઇફેક્ટ એની browser માં દેખાશે એટલે લાવવામાં લખીને ચેક કરવું એવું અહીંયા નહીં થશે અને browser માં ઓપન કરવું પડશે but whatever you are making source code ની અંદર છે ને જો HTML વેબ પેજ ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થતું હશે હું બતાવું તમને જો સોર્સ જો ફોર્મ ની અંદર મેથડ આવી ગઈ એક્શન આવી ગયું ફોર્મ નું નામ આવી ગયું input tag use થઈ ગયું type password type text size 30 name જે આગળ હોય તે automatically the web page is created તમે જેમ જેમ બનાવશો web page automatically create થશે now below the password I want to make radio buttons for gender radio button યાદ છે ને આપણે HTML બનાવી input type equal to radio but મેં તમને કહ્યું બે એટ્રીબ્યુટ ની અંદર કમ્પલસરી છે કયા યસ નેમ એન્ડ વેલ્યુ what was the rule નિયમ શું હતો every time name same value must be different નામ સરખા વેલ્યુ જુદી રાખવાની છે same rule is to be applied here see to make radio button insert form again go to the form field option form field માં જવાનું છે now in this form field I will select radio button હવે radio button select કરો when you select radio button see two properties group name and field value પહેલામાં જે name અને value હતું ને
તેવું આમાં ગ્રુપ નેમ અને ફિલ્ડ વેલ્યુ છે. ગ્રુપ નેમ એવરી ટાઈમ સેમ, ફિલ્ડ વેલ્યુ મસ્ટ બી ડિફરન્ટ. ગ્રુપ વેલ્યુ સપોઝ અત્યારે હું આપું છું gender, and remember that these names are case sensitive when scripting to be done. સ્ક્રિપ્ટિંગ જ્યારે કરવાનું આવશે ત્યારે સ્મોલ કેપિટલ બધું એ સેમ વે મેન્શન થશે. એટ પ્રેઝન્ટ સ્ક્રિપ્ટિંગ નથી, જસ્ટ વી ગીવ ધ ગ્રુપ નેમ જેન્ડર. ફિલ્ડ વેલ્યુ સપોઝ આઈ ગીવ નેમ એન્ડ પ્રેસ ઓકે, તો આનાથી થશે શું? ખાલી રેડિયો બટન જ આવશે. કન્ટેન્ટ યુ હેવ ટુ ટાઈપ વિથ ધેટ, પછી કન્ટેન્ટ એની સાથે ટાઈપ કરવાનું છે. બીજું રેડિયો બટન બનાવવું છે, અગેન ઇન્સર્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ, બરાબર. પાછું આપણે સિલેક્ટ કરીશું રેડિયો બટન. ગ્રુપ નેમ શું આપીશું? યસ, જેન્ડર. કેમ? રૂલ ફોલો કરવાનો છે. ગ્રુપ નેમ સેમ, આમાં જેન્ડર આપેલું આમાં જેન્ડર આપવું પડે. વેલ્યુ મસ્ટ બી ડિફરન્ટ. So here I give female, કોઈ પણ ડિફરન્ટ વેલ્યુ પાસે હું ફિમેલ આપું છું. Now if this radio button to be selected as a pre-selected option, રેડિયો બટન આવ્યું પહેલેથી સિલેક્ટેડ બતાવવું હોય. HTML માં કયું એટ્રીબ્યુટ હતું? ચેક. એમાં ચેક હતું, બરાબર. અહીંયા એક તમને ઓપ્શન મળશે, ઇનિશિયલી સિલેક્ટેડ. ઇનિશિયલી સિલેક્ટેડ થી શું થશે? આ રેડિયો બટન પહેલેથી સિલેક્ટ થયેલું આવશે. જો હું ઓકે પ્રેસ કરું, આઈ પ્રેસ ઓકે, જો આ રેડિયો બટન પહેલેથી સિલેક્ટ. કન્ટેન્ટ તમારે એની સાથે લખી દો. યુ હેવ ટુ ટાઈપ ધ કન્ટેન્ટ વિથ ધેટ. આવી રીતે જેટલા રેડિયો બટન બનાવવા છે તેટલા વધશે. એવરી ટાઈમ ગ્રુપ નેમ સેમ, ફિલ્ડ વેલ્યુ મસ્ટ બી ડિફરન્ટ. તો જ એવું થશે કે કોઈ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ થાય. બિલો ટુ ધેટ, suppose I want to mention the checkboxes. Checkbox બનાવવા for hobby, મેન ઓપ્શન સેમ રહેશે કારણ કે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ checkbox હશે. એટલે અહીંયા ઇન્સર્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ ટાઈપમાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું checkbox. checkbox સિલેક્ટ કરશો, ફિલ્ડ નેમ ફિલ્ડ વેલ્યુ પૂછશે. રૂલ સેમ, રેડિયો બટનમાં જે રૂલ છે ને તે જાની અંદર છે. HTML માં યુઝ નહીં કરતા હતા કારણ કે એની જરૂર નહીં હતી. ફિલ્ડ નેમ સેમ, ફિલ્ડ વેલ્યુ મસ્ટ બી ડિફરન્ટ. દરેક વખતે ફિલ્ડ નેમ સરખું, ફિલ્ડ વેલ્યુ અલગ આપવાની છે. સપોઝ આઈ ગીવ ધ ફિલ્ડ નેમ હોબી, સ્મોલ લેટરમાં આપું છું. ફિલ્ડ વેલ્યુ સપોઝ હું આપું રીડિંગ, ભલે નથી ગમતું આપણે આપીએ રીડિંગ. હવે હું ઓકે કરું છું તો એનાથી ખાલી ચેકબોક્સ આવશે. કન્ટેન્ટ તમારે એની બાજુમાં લખવાનું છે. બીજું ચેકબોક્સ બનાવવું છે, અગેન ગો ટુ ફોર્મ ફિલ્ડ, ઇન્સર્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ ટાઈપની અંદર પાછું સિલેક્ટ કરીશું ચેકબોક્સ. ફિલ્ડ નેમ શું આપવું પડશે? હોબી, દરેક વખતે નામ સરખું. સપોઝ અનધર ઓપ્શન setting and press OK. Now suppose this radio button to be selected as a pre-selected button. તો આની અંદર initially checked છે. રેડિયો બટનમાં શું હતું? initially selected. આમાં છે initially checked. ટેક્સ્ટબુક ની અંદર પણ ભૂલ છે. શું ભૂલ છે તે આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં અંડરલાઈન કરાવીશું. At that time I will tell you કે ભાઈ ટેક્સ્ટબુક ની અંદર શું મિસ્ટેક છે. That is a mistake in textbook also. અને જ્યારે ફિઝિકલ ક્લાસ હશે, અમુક ચેપ્ટર્સના પેમ્પલેટ્સ આપીશું. અમુક ચેપ્ટર્સની અંદર we will underline the important points that you have to need only for the board examination. બોર્ડમાં એમાંથી જ MCQs આવશે. હું જે અંડરલાઈન કરાવીશ તે. અને જ્યારે અંડરલાઈન કરાવીશ ત્યારે હું તમને કહીશ કે ટેક્સ્ટબુકની અંદર શું મિસ્ટેક છે. એક મિસ્ટેક છે આની અંદર ઇનિશિયલી ચેક્ડ આવે છે, રેડિયો બટનમાં ઇનિશિયલી સિલેક્ટેડ. નાઉ આઈ પ્રેસ ઓકે. તો આ ચેકબોક્સ પ્રી સિલેક્ટેડ હશે. કન્ટેન્ટ તમારે એની બાજુમાં લખી દેવાનું. આવી રીતે તમારે જેટલા ચેકબોક્સ બનાવવા છે તેટલા બનશે. each time field name same, field value different. Suppose here I want to create submit button અને અહીંયા reset button. તો submit માટે insert form field
and now we will select submit button. field name તો કમ્પલસરી છે, as I said આપવું પડશે. field value તમને યાદ હોય તો મેં તમને કહ્યું કે બાય ડિફોલ્ટ સબમિટ બટન પર શું લખાઈને આવે? બાય ડિફોલ્ટ સબમિટ ક્વેરી. બટ બટનનું નામ ચેન્જ કરવું હોય તો આપણે વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરેલું HTML ની અંદર. Here we have field value. Suppose in field value in uppercase letter I mention this submit. તો સબમિટ બટન બનશે અને આ વેલ્યુથી કેપિટલ લેટર્સ આવી રીતે સબમિટ લખાઈને આવશે. સપોઝ અહીંયા રીસેટ બટન બનાવવું છે. Again go to form field. Here you need to select the reset button. રૂલ્સ ને રૂલ જે પહેલામાં છે તેની અંદર નેમ તો કમ્પલસરી આપવું પડશે. સપોઝ I give reset અને field value I give in uppercase letter reset. Now press OK. આ reset બટન પણ બની ગયું. આ બધું આપણે ઇન્સર્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ થી બનાવ્યું. ટેક્સ્ટ બોક્સ, પાસવર્ડ બોક્સ, રેડિયો બટન, ચેક બોક્સ, સબમિટ અને રીસેટ બટન. બે વસ્તુ નથી, બે એલિમેન્ટ નથી, બે ઘટકો નથી. કયા નથી? યસ, one is pull down menu and second is multi-line text box. કેમ? તો કે એના ટેગ HTML માં અલગ છે and that's why menu option is also different here. Now we need the pull down menu. પુલ ડાઉન મેનુ માટે ટેગ કયો આપણે યુઝ કરેલો? સિલેક્ટ ટેગ. અને એની અંદર જે લિસ્ટ બનાવવાનું હતું એને માટે ફોર મેકિંગ અ લિસ્ટ એવરી ટાઈમ વી યુઝ ઓપ્શન ટેગ, HTML ટેગ. હવે સપોઝ હિયર આફ્ટર પાસવર્ડ I want to mention city to be selected. અહીંયા પુલ ડાઉન મેનુ બનાવો. પહેલામાં સિલેક્ટ ટેગ હતો, આની અંદર ઇન્સર્ટ ફ્રોમ સિલેક્શન લિસ્ટ. બરાબર, પહેલામાં સિલેક્ટ ટેગ હતો, આમાં સિલેક્શન લિસ્ટ. જેવું સિલેક્શન લિસ્ટ સિલેક્ટ કરશો ઇટ વિલ આસ્ક યુ ધ લિસ્ટ નેમ. કોઈ પણ એલિમેન્ટનું નેમ કમ્પલસરી છે કમ્પોઝરની અંદર, લિસ્ટ નેમ આપવું જ પડે. સપોઝ I give city. આ લિસ્ટનું નામ હશે. But what list to be created? Every time you need to click on this button, add option. દરેક વખતે add option પર ક્લિક કરવાનું છે. જો add option કરો હવે તમને ઓપ્શનની ટેક્સ્ટ મળશે. સપોઝ here I give Mumbai. વેલ્યુ ઓટોમેટિકલી મુંબઈ આવશે, અત્યારે આપણે ચેન્જ કરવાનું નથી. Again click add option. Suppose I give Chennai. અહીંયા લિસ્ટ બતાવશે તમને. જો again I give add option. Now I give the option Delhi. Suppose Delhi to be selected as the pre-selected option in pull down menu. Pull down menu માં Delhi कर लेती आओगे. Again here we have initially selected option है. એટલે યાદ રાખજો, રેડિયો બટન અને પુલ ડાઉન મેનુ એમાં ઇનિશિયલી સિલેક્ટેડ છે કમ્પોઝરમાં. ચેકબોક્સ માટે ઇનિશિયલી ચેક્ડ છે, બટ HTML ના ટેગના MCQs હોય ને તો રેડિયો બટન, ચેકબોક્સ both have checked attributes while pull down menu has selected attribute. So be very careful in MCQs whether it is the question of HTML or it is the question of composer. HTML નો ક્વેશ્ચન છે કે composer નો ક્વેશ્ચન છે, be very clear with that. અહીંયા initially selected છે. Again I click add option. Suppose next option I give Surat. આવી રીતે જેટલા ઓપ્શન આપવા હોય તેટલા અપાય. then press OK બટન. બરાબર, જો પુલ ડાઉન મેનુ આવી ક્લિક કરવા નહીં જતા. આ બ્રાઉઝર નથી, ઇફેક્ટ તમને બ્રાઉઝરમાં દેખાશે. Suppose immediately after city I want to get suggestions, comments, complaints, explanation from the user. બહુ મોટું બોક્સ આપે તમને કહ્યું એને મલ્ટી-લાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ કહેવાય. HTML માં કયા ટેગથી મલ્ટી-લાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવેલું? યુઝિંગ વોટ ટેગ? ટેક્સ્ટ એરિયા. ટેક્સ્ટ એરિયાથી આપણે મલ્ટી-લાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવેલું. Which two attributes were there? Yes, calls and rows. Calls in terms of column-wise characters and rows in terms of lines. કેટલી લાઈન યુઝ કરવાની છે તે.
Now here, to make multi-line text box, insert form and go to text area. Text area option હશે. Text area select કરશો, it will open the window of this text area properties. Field name compulsory છે. Suppose I give suggestion. જે નામ આપવું હશે તે આપી અપાશે. Then it will ask you rows. How many lines? Suppose I give 3. Columns in terms of column wise characters. Suppose I give 40. तो આનો મતલબ એ થાય 40 column wise character and 3 lines. Within multi-line text box ની અંદર પહેલેથી કંઈ લખવું હોય, at that time you can use this initial text માં પહેલેથી કંઈ લખવું હશે લખાશે. Suppose I write it down here, suggestions here, then I put dot. મેં suggestions here એવું લખેલું છે. Now I press OK. તો જો પહેલેથી suggestions here એવું અંદર બોક્સમાં લખાઈને આવશે. Now this completes the whole form. આખું ફોર્મ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ટેક્સ્ટ બોક્સ, પાસવર્ડ બોક્સ, પુલ ડાઉન મેનુ, મલ્ટીલાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ, રેડિયો બટન, ચેક બોક્સ, સબમિટ એન્ડ રીસેટ બટન. Now main part is formatting. ફોર્મ ખાલી બનાવવાનું પૂછાય ને તો આ ફોર્મની સાથે formatting is very important. Background color, text color, ઉપર some heading you need to mention. બધું મેન્શન કરવાનું. આપણને બી ખબર છે આપણે કરીએ પછી થોડું મેકઅપ કરવો પડે. મેકઅપ કરીએ તો વધારે સારું લાગે. સેમ થિંગ, ફોર્મ બની ગયું, થોડું ફોર્મેટિંગ કરવું પડશે. વિથ ફોર્મેટિંગ ઓનલી યુ કેન ગેટ ગુડ માર્ક્સ. કારણ કે 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન હશે, એમાંથી 2 માર્ક તો ફોર્મેટિંગ પ્રમાણે જ આપશે તમને. વોટ ફોર્મેટિંગ યુ હેવ યુઝડ. નાઉ સી વોટ ફોર્મેટિંગ ટુ બી ડન. યુ નીડ ટુ ગો ટુ ફોર્મેટ મેનુ, અને ફોર્મેટ મેનુની અંદર પેજ કલર્સ એન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ ઓપ્શન છે. ફોર્મેટ મેનુની અંદર પેજ કલર્સ એન્ડ બેકગ્રાઉન્ડ. નાઉ I click this. Here page colors. એની અંદર યુઝ કસ્ટમ કલર્સ ઓપ્શનમાં જવાનું છે. યુઝ કસ્ટમ કલર્સ. નોર્મલ ટેક્સ્ટ એ આપણા ફોન્ટનો કલર છે. એનીથિંગ યુ કેન સિલેક્ટ. આ નોર્મલ ટેક્સ્ટ. બેકગ્રાઉન્ડ એ આપણે જેટલું બીજી કલર યુઝ કરતા હતા તેવું છે. Suppose I select this and press OK. બેકગ્રાઉન્ડમાં ઇમેજ મૂકવી હોય તો પણ થશે. ફોટોગ્રાફ મૂકવો હોય, તમારો ફોટો બેકગ્રાઉન્ડમાં મૂકવો હોય ફોર્મની અંદર, you have this background image. અહીંયા એક બટન આવશે, choose file. જે ઇમેજ ફાઇલ તમારે બેકગ્રાઉન્ડમાં મૂકવી હશે અહીંથી સિલેક્ટ કરીને મૂકાશે. બરાબર છે. At present we are going to use normal text and background. Now I press OK. See, this is the formatting. આવું ફોર્મેટિંગ કરવું પડશે. Secondly, title is not there. કારણ કે આપણે ટાઇટલ તો આપેલું જ નથી. વેબ પેજમાં જોશો ને સોર્સની અંદર CI ક્લિક સોર્સ, આ સોર્સ પર ક્લિક કરો છો જો ટાઇટલ નથી. ટાઇટલ ચેન્જ કરવું હોય, ટાઇટલ આપવું હોય તો અહીં નોર્મલ ફોર્મેટ મેનુની અંદર પેજ ટાઇટલ એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ ઓપ્શન છે. ફોર્મેટ મેનુની અંદર પેજ ટાઇટલ એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ. જો અહીંયા ટાઇટલ, બરાબર, એનીથિંગ યુ કેન ગીવ. સપોઝ આઈ ગીવ F1, જે આપવું હશે પાસે F1 ફોર્મ 1 જે આપવું હશે તે, ધેન પ્રેસ OK. બરાબર, જો અહીંયા F1 આવી ગયું એઝ અ ટાઇટલ. સેકન્ડલી, આફ્ટર ફોર્મેટિંગ આને તમારે બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરવાનું છે. યુ નીડ ટુ ઓપન ધીસ ઇન અ બ્રાઉઝર. બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરવા માટે ફોર્મેટિંગ ને જે બતાવ્યું, બીજું એક્સ્ટ્રા ફોર્મેટિંગ કરવું હોય તો ફોર્મેટ મેનુની અંદર ફોન્ટમાં જશો. ઓલ ધીસ આર ફોન્ટ ટાઈપ. અલગ અલગ તમારે ફોન્ટ યુઝ કરવા હશે તો થશે. ફોન્ટ સાઇઝ એક્સ સ્મોલ, સ્મોલ, મીડિયમ, લાર્જ, whatever you want to use. Text style, આ બધી ઇફેક્ટ છે. બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન કરવું હોય તો તે. ટેક્સ્ટ કલર,
હવે જો તમે સિલેક્ટ કરીને ઓકે કરશો તો only for this color will be changed. એટલે અલગ અલગ ફોન્ટના અલગ અલગ કલર રાખવા હોય તો તે પણ થશે, આખા પેજને એપ્લાય કરવા હોય તો તે પણ થશે. સપોઝ ઇન અ પેજ horizontal line to be drawn, તો ઇન્સર્ટ મેનુની અંદર horizontal line ઓપ્શન છે, વચ્ચે લાઈન ડ્રો કરવી હોય તો તે, એટલે ફોર્મેટિંગ બધું થશે. આફ્ટર ફોર્મેટિંગ પ્રેસ Ctrl S, ફાઇલને સેવ કરીશું. તમે જે ફોલ્ડર બનાવેલું હોય એની અંદર બાય ડિફોલ્ટ જે ટાઇટલ હશે તે આવી જશે. આની અંદર .html એક્સટેન્શન ડિફોલ્ટ છે. .html is default extension in this browser, in this composer. એટલે નહીં આપશો, ખાલી સેવ કરી દો. મેં F1 નામ આપેલું છે, સેવ કરી દો. હવે અહીંયાથી પણ ડાયરેક્ટ F5 થશે. જે CID માં કરતા હતા F5 અહીંયા પણ ચાલશે. See, I have pressed F5, બ્રાઉઝર ની અંદર ઓપન થઈ ગયો. ને F5 વર્ક નહીં કરે તો પછી બ્રાઉઝર ઓપન કરી દેવાનું, Ctrl O કરીને ક્લોઝ કરીને you open your file. But this way બ્રાઉઝરમાં ઓપન થશે પછી you can fill up the form. હવે સ્ક્રોલ બાર ઓટોમેટિકલી એક્ટિવ થઈ જશે, કન્ટેન્ટ વધશે એટલે એક જ ઓપ્શન સિલેક્ટ થશે, રેડિયો બટન્સ ચેકબોક્સમાં જેટલા સિલેક્ટ કરવા હોય તેટલા થાય. આપણે રીસેટ કરશું, પાછું ડિફોલ્ટ વેલ્યુઝ આવી જશે, જેમ હતું તેમ થઈ જશે. સબમિટની અત્યારે કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવવાની કારણ કે આપણે નોટ કનેક્ટેડ ટુ ઇન્ટરનેટ, એટલે સબમિટની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં આવશે. બટ ધીસ વે આ બધા મેનુ ઓપ્શનની શોર્ટકટ કીઝ આપીશું. બટ ધીસ વે યુ કેન ક્રિએટ ધ હોલ ફોર્મ ટુ બી ઓપન ઇન ધ બ્રાઉઝર. આવા 3 ફોર્મ હું તમને મોકલીશ. ડિરેક્ટલી ઇન કમ્પોઝર એવી રીતે ફોર્મ બનાવવાના છે. કોઈક વાર હેડિંગ કે એવું કંઈક લખવું હોય, હાઇલાઇટ કરવું હોય તો અહીંયાથી હેડિંગના પણ ઓપ્શન તમને મળશે. એનીવે સપોઝ તમારે કંઈક હેડિંગ લખવું છે, ઉપર લખો, નીચે લખો, ગમે તે. અત્યારે હું તમને અહીંયા લખી બતાવું કે ભાઈ બહાર બટ ઇટ ઇઝ ટુ બી mention in heading 1, તો heading 1 સિલેક્ટ કરી લો. બરાબર, આ heading 1 થી આવી જશે. અલાઇનમેન્ટ પણ એનું ઈઝી થશે. સપોઝ આને હાઇલાઇટ કરવું છે તો અહીંથી હાઇલાઇટ થશે. આ તમારો ચૂઝ હાઇલાઇટ કલર ઓપ્શન છે. ચૂઝ હાઇલાઇટ કલર ફોર ટેક્સ્ટ. બરાબર, સપોઝ આઈ સિલેક્ટ ધીસ એન્ડ પ્રેસ ઓકે, તો ખાલી આટલો જ પાર્ટ હાઇલાઇટ થશે. ધીસ ઇઝ ફોર્મેટિંગ. ફોર્મેટિંગ જેમ કરવું હશે તેમ થશે અને પછી બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરવાનું. આવા 3 ફોર્મ હું તમને આપીશ વિથ ફોર્મેટિંગ. તમારે કમ્પોઝરમાં બનાવવાના અને પછી બ્રાઉઝરની અંદર એને ઓપન કરવાના. બટ વિથ ધીસ ટોપિક વી કમ્પ્લીટ અવર ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. આની સાથે આપણું પહેલું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર જાવાસ્ક્રિપ્ટિંગ વિલ બી ધેર, પ્રોગ્રામિંગ પાર્ટ વિલ સ્ટાર્ટ. એટલે આની પ્રેક્ટિસ મેઇન કરવાની છે તમારે. આ પ્રેક્ટિસ પરફેક્ટ કરશો then it will be possible for you to do the javascripting yourself. બહુ ડિફિકલ્ટ પોર્શન છે, આ બધું થોડું ઈઝી છે. એટલે 3 ફોર્મની પ્રેક્ટિસ બરાબર કરજો. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર we will start our second chapter mainly for javascripting to be done. So all the best for this practicals. બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું.